اجتماعی اہداف کے حصول کے لیے پارلیمنٹ بہترین فورم، صدر مملکت کا جمہوری نظام کی مضبوطی کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم، گڈ گورننس، سیاسی استحکام اور یکجہتی کو فروغ دینا ہے۔ پاکستان کو خوشحالی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے مزید محنت کرنا ہوگی، بہتر مستقبل کے لیے عزم کے ساتھ کام کرنا ہے، عوام کی فلاح و بہبود کے منصوبوں پر توجہ مرکوز کرنا ہوگی، نوجوانوں کو فنی تعلیم سے لیس کرنا ہوگا، قومی اہمیت کے فیصلے اتفاق رائے سے کیے جائیں، معاشی بحالی، جمہوریت کی مضبوطی اور قانون کی حکمرانی کے لیے مشترکہ کوششیں کرنا ہیں۔ صدر آصف علی زرداری کا نئے پارلیمانی سال کے آغاز پر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کی لازوال قربانیاں، دہشت گردی کو دوبارہ سر نہیں اٹھانے دیں گے، قوم اور بہادر مسلح افواج کے تعاون سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ پارلیمنٹ انتہا پسندانہ نظریات اور عسکریت پسندی سے نمٹنے کے لیے اتفاق رائے قائم کرے۔ کامیاب کارروائیوں کے نتیجے میں دہشت گرد نیٹ ورکس کو ختم کیا گیا، اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی چیلنجز اور دہشت گردی سے مؤثر انداز میں نمٹنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی استعداد بڑھانے کی ضرورت ہے۔ صدر آصف علی زرداری۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا بلاول بھٹو زرداری اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے اعزاز میں افطار اور عشائیہ۔ عام آدمی کی زندگی بہتر بنانے کے لیے فعال کردار ادا کرنے پر پیپلز پارٹی کی قیادت کی تعریف۔ وفد کا وزیر اعظم کی قیادت میں حکومت پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ ملکی مستقبل بہتر کرنے کے لیے وفاق، صوبوں اور سیاسی جماعتوں کو مل کر کام کرنا ہے۔ شرکاء کا معاشی استحکام پر وزیر اعظم اور ان کی ٹیم کی انتھک کوششوں کو خراج تحسین۔ وفد کا وزیر اعظم کی قیادت میں ملکی معاشی ترقی کے لیے بھرپور تعاون کے عزم کا اعادہ۔ صدر آصف علی زرداری نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں اہم معاملات کی طرف توجہ دلائی، ملک کو درپیش اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا بھی ذکر کیا، سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا، زراعت اور موسمیاتی تبدیلی سمیت دیگر اہم امور کو بھی اجاگر کیا۔ BISP کے تحت مستحق خاندانوں کی مدد کی جا رہی ہے، نوجوانوں کو روزگار کے مواقع کی فراہمی ضروری ہے۔ رہنما پاکستان پیپلز پارٹی شازیہ مری کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ وفاقی وزیر رانا تنویر کی زیر صدارت کپاس کی پیداوار بڑھانے کے لیے کمیٹی کا اجلاس۔ کپاس کی پیداوار میں کمی پر تشویش کا اظہار، غیر معیاری بیج، عمل درآمد کی کمی بڑے چیلنجز قرار، زوننگ کی کمی، GMO بیجوں پر تحقیق کا فقدان جیسے مسائل بھی زیر بحث۔ وزارت قومی غذائی تحفظ کپاس کی پیداوار بڑھانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے، رانا تنویر حسین۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان سرکاری دورے پر عمان پہنچ گئے، عمانی وزراء سے اہم ملاقاتیں، صنعتی دورے اور ثقافتی سرگرمیاں شیڈول کا حصہ۔ پاکستان اور عمان کے درمیان تجارتی، اقتصادی اور ثقافتی تعلقات کے فروغ میں یہ دورہ اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ غیر قانونی افراد اور افغان شہریت کارڈ رکھنے والوں کو ملک چھوڑنے کی مہلت میں 21 دن باقی۔ 1 اپریل سے ملک بدری کا عمل شروع ہوگا۔ انخلا کے دوران کسی سے بدسلوکی نہیں کی جائے گی۔ واپس جانے والوں کے لیے خوراک اور صحت سہولیات کے بھرپور انتظامات۔ غیر ملکیوں کو پاکستان میں رہنے کے لیے قانونی تقاضے پورے کرنا ہوں گے۔ SIFC کے تعاون سے پاکستان میں جدید بندرگاہی انفراسٹرکچر کی ترقی میں اہم پیش رفت۔ ہانگ کانگ کے ہیچسن پورٹس گروپ کا پاکستان میں $1 ارب کی سرمایہ کاری کرنے کا اعلان۔ کراچی میں 52 ہیکٹر پر مشتمل جدید لاجسٹکس پارکس کے قیام کا منصوبہ جدید سہولیات اور عالمی معیار کے انفراسٹرکچر کے ساتھ تجارتی سرگرمیوں میں نمایاں بہتری کا سبب بنے گا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی جدہ میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات، علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کی بھی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے جدہ میں ملاقات۔ محمد بن سلمان کا یوکرین جنگ بندی اور قیام امن کے لیے عالمی کوششوں میں سعودی عرب کے بھرپور تعاون کا اعادہ۔ معدنیات کے معاہدے اور روس یوکرین جنگ بندی کے حوالے سے امریکہ اور یوکرین کے درمیان مذاکرات آج ہو رہے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اوول آفس میں تلخ کلامی پر ٹرمپ سے معافی مانگ لی۔ امریکی صدر کے خصوصی مندوب سٹیو وٹکوف کا دعویٰ۔
भारत सयाह खवातीन के लिए गैर महफूज तरीन मुल्क, गैंग रेप का एक और वाकया मंजर आम पर आ गया। कर्नाटका में इजरायली खातून सयाह और उनकी मेजबान इज्तिमाई ज्यादती का शिकार, साथ रहने वाले मर्द भी कत्ल। हमलावरों ने पैसों का मुतालबा किया, इनकार पर ज्यादती का निशाना बनाया, फिर दूसरी खातून को मारा पीटा और उसकी भी असमत दरी की। गैर मुल्की सयाह खातून मुलजमान ने 5 अफराद पर हमला किया, जिनमें इजरायली और अमरीकी शहरी भी शामिल हैं। पुलिस एहलकार मोटरवे पर 150 किलोमीटर से ज्यादा तेज रफ्तारी पर गिरफ्तारियां जारी। सेंट्रल रीजन में अब तक 20 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। एफआईआर और गिरफ्तारियों का मकसद हादसा से बचाव है। 3 रोइया मोटरवे पर हद रफ्तार 120 और पब्लिक गाड़ियों के लिए हद रफ्तार 110 किलोमीटर है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस। पाकिस्तान के खिलाफ टी20 क्रिकेट सीरीज, मेजबान न्यूजीलैंड का 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। 5 टी20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज में माइकल ब्रेसवेल केवी टीम की क़यादत करेंगे। स्क्वाड में चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड के 7 खिलाड़ी शामिल। ऐश सूदी और बेन सेयर्स की वापसी। लोकी फर्गूसन, डेविन कॉनवे, ग्लेन फिलिप्स और राचिन रविंद्रा मिचेल सीरीज का हिस्सा नहीं। कौमी टी20 सीरीज के लिए आज न्यूजीलैंड रवाना होगा। आपको एक भी नवाब यूसुफ टालपुर साहब का ऐसा तकरीर नहीं मिलेगा जो अवाम के मसाइल के ऊपर नहीं होगा, जो असल इश्यूज के ऊपर ही होगा, जो उसूलों और नजरिया के मुताबिक होगा। नवाब यूसुफ टालपुर साहब ने अपना आवाज ज़राअत, जो इस मुल्क की मईशत की बैकबोन है, उसके लिए उठाता रहा। इस मुल्क का वफाकी वजीर ज़राअत भी रहा, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, फूड एंड एग्रीकल्चर का वजीर भी रहा। और जनाब स्पीकर, जिस इशू पे नवाब यूसुफ टालपुर साहब सबसे ज्यादा वर्स था और जिस कॉज के लिए नवाब यूसुफ टालपुर साहब ने हमेशा अपना आवाज उठाता रहा, वो इस मुल्क में जो पानी का बहरान है उसके लिए, जो पानी की तकसीम है उसके लिए, जो पानी की वजह से वफाक में मुतनाज़ा जो टॉपिक्स है, उस इशू पे नवाब यूसुफ टालपुर साहब ने हमेशा अपना आवाज बुलंद किया। और ये कहा जाता है अंग्रेजी में जनाब स्पीकर कि जब तक आप किसी चीज को इफ यू डोंट until आपने कुछ चीज खो चुके हैं या until you lost something, आपको उसका एहसास नहीं होता। और इस वक्त जब इस इशू पे, और सदर साहब ने अपने तकरीर में भी कल इसका जिक्र किया, ये फोरफ्रंट पे आ चुका है, तो हम जरूर इस मौके पे नवाब यूसुफ टालपुर साहब को मिस कर रहे हैं। हम इसको सलाम पेश करते हैं। जनाब स्पीकर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। कौमी असम्बली में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने हमेशा नजरिए और उसूलों की सियासत की है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा आमरीत का डट कर मुकाबला किया है। एक लंबा अरसा रफाकत रही। मैं उस सीट पे बैठे हुए थे और मैं उनको जाके मिला। मेरी उनके साथ बड़ी पुरानी नियाजमंदी थी और बड़ी शफकत और प्यार से जब भी मिलना। और इस हाउस की प्रोसीडिंग्स में ओवर लास्ट ऑलमोस्ट ओवर 3 decades, 3.5 decades उनकी पार्टिसिपेशन जो है, और सबसे बड़ी बात है अपनी पार्टी के साथ जिस तरह मुस्तकिल मजाजी के साथ उन्होंने वफादारी निभाई। हमारे इस साल में और मैनी डेकेड्स जो है वो चंद उन लोगों में से थे
جو شروع سے لے کے آخر تک پیپلز پارٹی کے ساتھ وابستہ رہے، چاہے اپوزیشن رہی یا اقتدار رہا۔ نواب صاحب جو ہیں ثابت قدمی کے ساتھ جو ہے اپنی قیادت کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے رہے، وفادار تھے۔ ایک بہت بڑے خاندان سے ان کا تعلق تھا سندھ کے۔ میں اپنی طرف سے ذاتی طور پہ اور اپنی پارٹی کی طرف سے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ جو خلا جو ہے ان کے جانے سے پیدا ہوا ہے، ہماری پارلیمانی تاریخ میں بڑے بڑے لوگ جو ہیں رخصت ہوئے، لیکن یہ خلا جو ہے اس کا پر ہونا بہت مشکل ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جی ناظرین، قومی اسمبلی کے اجلاس میں وزیر دفاع خواجہ محمد آصف اظہار خیال کر رہے تھے۔ نواب یوسف تالپور کی خدمات کو انہوں نے خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ نواب یوسف تالپور کا اسمبلی کی تاریخ میں ہمیشہ اہم کردار رہا ہے۔ یوسف تالپور کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس ناظرین جاری ہے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا اظہار خیال، نواب یوسف تالپور کی اسمبلی تاریخ میں ہمیشہ سے انہوں نے کہا کہ اہم کردار رہا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عظمیٰ چوہدری اور میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا۔ آغاز میں آپ کو بتائیں گے قومی اسمبلی کے ہاؤس بزنس ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں قومی اسمبلی کے 14ویں اور دوسرے پارلیمانی سال کے پہلے اجلاس کے ایجنڈے اور دورانیے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قومی اسمبلی کے موجودہ اجلاس کو 21 مارچ 2025 بروز جمعہ تک جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں صدر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان کے خطاب پر بحث کے علاوہ وقفہ سوالات اور عوامی فلاح و بہبود سے متعلق قانون سازی کو زیر بحث لایا جائے گا۔ رہنما پاکستان پیپلز پارٹی شازیہ مری نے کہا ہے کہ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اپنے خطاب میں اہم معاملات کی طرف توجہ دلائی ہے اور موسمیاتی تبدیلی کے اہم معاملے پر بھی بات کی۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں شازیہ مری نے کہا کہ صدر نے درپیش اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا بھی ذکر کیا۔ صدر مملکت نے سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب نے اپنی تقریر سے جو ہے وہ نئے پارلیمانی سال کا آغاز کیا ہے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں یہ فرمایا کہ وہ واحد صدر ہیں جنہوں نے 8ویں مرتبہ ایز سویلین پریزیڈنٹ جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ کو ایڈریس کیا ہے۔ جمہوریت کا جو حسن ہے وہ پارلیمنٹ کو استعمال کرنا، پارلیمنٹ کے فورم پر کام کرنے میں ہے، اور انہوں نے یہ بارہا اس بات کو دہرایا کہ الیکٹڈ نمائندے جو ہیں وہ رول ماڈلز ہیں اپنی قوم کے لیے۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کی زیر صدارت کپاس کی پیداوار میں اضافے کے لیے کمیٹی کا پہلا اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں کپاس کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ جلد کاشت ممکن بنانے والی فصلوں کی حوصلہ افزائی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفاقی وزیر رانا تنویر نے تمام سٹیک ہولڈرز کی تجاویز کو حتمی رپورٹ میں شامل کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وزارت قومی غذائی تحفظ کپاس کی پیداوار بڑھانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گی۔ وزیر تجارت جام کمال خان سرکاری دورے پر عمان پہنچ گئے۔ مسقط انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پاکستانی سفارتی عملے اور عمانی حکام نے وزیر تجارت کا استقبال کیا۔ وفاقی وزیر جام کمال خان کے دورہ عمان میں اعلیٰ سطح ملاقاتوں کے ساتھ صنعتی اور ثقافتی سرگرمیاں شامل ہیں۔ وہ سہار پورٹ اور عمان کے سب سے بڑے صنعتی زون سہار فری زون کا بھی دورہ کریں گے۔ اس موقع پر وزیر تجارت کے عمانی وزراء تجارت، زراعت اور ٹرانسپورٹ سمیت سہار چیمبر آف کامرس کے چیئرمین اور عمان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے چیئرمین سے بھی ملاقاتیں ہوں گی۔ یہ دورہ پاکستان اور عمان کے درمیان تجارتی، اقتصادی اور ثقافتی تعلقات کے فروغ میں اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ ناظرین، ایس آئی ایف سی کے تعاون سے پاکستان میں جدید بندرگاہی انفراسٹرکچر کی ترقی میں اہم پیش رفت۔ ہانگ کانگ کے گروپ ہیچسن پورٹس نے پاکستان میں جدید بندرگاہی انفراسٹرکچر کی ترقی کے لیے $1 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے۔ سرمایہ کاری کا مقصد موجودہ ٹرمینلز کی جدت، آپریشنل صلاحیت میں بہتری، لاجسٹکس کنیکٹیوٹی میں اضافہ اور جدید خودکار نظام کا نفاذ ہے۔ خودکار نظام کی بہتری میں ریموٹ کرینز، الیکٹرک ٹرکس، ڈیجیٹل گیٹ آپریشنز اور سمندری ماہرین کی تربیت شامل ہے۔ کراچی میں 52 ہیکٹر پر مشتمل جدید لاجسٹکس پارکس کے قیام کے منصوبے کی بدولت جدید سہولیات اور عالمی معیار کے
इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ तजारती सरगर्मियों में नुमाया बेहतरी मुतवक्के है। मुतवक्के तौर पर यह सरमायाकारी आइंदा 25 सालों में कम अज कम $4 अरब का रेवेन्यू फ्राहम करेगी। हेचिसन पोर्ट्स ग्रुप के 2 बड़े टर्मिनल्स 25 साल से पाकिस्तान में फाल हैं, जो 225 अरब रुपए से जायद आमदनी और 5000 मुलाजमतें पैदा कर चुके हैं। SIFC अपनी मौसर पॉलिसीज और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की से पाकिस्तान की मईशत को मजबूत बनाने में मसरूफ अमल है। यहाँ पर बुलेटिन में आपको अपडेट करते चले सेनेट के इजलास से मुतालिक। सेनेट इजलास चेयरमैन सैयद यूसुफ रजा गिलानी की सदारत में जारी है। नाज़रीन, सेनेट इजलास के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। सेनेट का इजलास चेयरमैन सैयद यूसुफ रजा गिलानी की सदारत में जारी है। इजलास की मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदा अरसलान असद। अरसलान, सेनेट इजलास के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी काशिफ, सेनेट इजलास जारी है। चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी जो है ना इजलास की सदारत कर रहे हैं। इजलास का जो एजेंडा है 16 नुकाती एजेंडा है। इसमें ज़्यादातर आज कायमा कमेटियों की रिपोर्टें पेश की जाएंगी। इसमें इस वक्त जो है वक्फा सवालात चल रहा है। वक्फा सवालात में मुख्तलिफ वजारतों के हवाले से जो अरकान सेनेट हैं उनके सवालात के मुख्तलिफ जो हुकूमती वज़रा हैं वो जवाब दे रहे हैं। अब से कुछ देर पहले जो है वज़ीर मुमलिकत शिजा फातिमा ख्वाजा ने जवाब दिया कि USF फंड जो है, यूनिवर्सल सपोर्ट फंड जो है, इसके तहत गैर खिदमत याफ्ता पसमानदा और दही और दूर दराज इलाकों में टेली कम्युनिकेशन खिदमात फराहम की जाती हैं। USF फंड के तहत गुज़श्ता 3.5 साल में खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ मनसूबों के तहत 9.5 अरब रुपए तकसीम किए गए। इन मनसूबों में 16 मौज़ूआत में 2G, 3G, 4G खिदमात हैं, जबकि कुछ सड़कें और ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई है। इसके अलावा अब से कुछ देर कबल वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जो CSS का इम्तिहान है, मुकाबले का जो आला इम्तिहान है, उसके निसाब पर और उसके तरीक़ेकार पर, इनकाद के तरीक़ेकार पर नज़रसानी के लिए हुकूमत ने एक खसूसी कमेटी तश्कील दी है। इस कमेटी के सरबराही वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कर रहे हैं। उन्होंने इस कमेटी ने बहुत सारा काम कर लिया है और कमेटी की हतमी रिपोर्ट का इंतज़ार है। उम्मीद है कि रवां साल या अगले साल CSS इम्तिहान में नुमाया तौर पर बेहतरी नजर आएगी। बहुत शुक्रिया अरसलान असद, आप सेनेट के आज जारी इजलास के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से नाज़रीन गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के इनखला में 21 दिन बाकी रह गए हैं। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी किया गया है। हुकूमत की जानिब से यकीन दहानी कराई गई है कि इनखला के दौरान किसी से बदसलूकी नहीं की जाएगी। वापस जाने वालों के लिए खुराक और सेहत की सहूलियात के इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। गैर मुल्कियों को पाकिस्तान में रहने के लिए तमाम कानूनी तकाजे पूरे करना होंगे। की कमिटमेंट थी अपने उस अवाम के साथ जिन्होंने उनको इलेक्ट किया कि वो उस तरह भी व्हील चेयर पे आते रहे आखिरी दिनों में। और मुझे नहीं याद कि मैंने कभी भी रास्ते में मैंने जब भी उनको देखा उनके पास चल के गया और उनके साथ सलाम किया, हाल वाल करते रहे हम, और बड़ा एहतराम था। वो बहुत ही शरीफ इंसान थे, बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन थे, गुड ह्यूमन बीइंग। और जो उनका लॉस है हमारे सदारे के लिए और जनरली सोसाइटी के लिए और एग्रीकल्चर जो एक हमारा एक सेक्टर है उसके लिए, मैं समझता हूँ ये इररिपरेबल है। तो हम उसके लिए दुआ गो हैं नवाब साहब के लिए, और बड़े प्यार से मिलते थे। बहुत ही मैंने नहीं देखा कि कभी जो नेगेटिव पॉलिटिक्स है जो आजकल चल रही है, जो जिसके लिए हम समझते हैं कि बहुत ही लोग भी बात करते हैं ड्यूटेशन के मतलब जो असम्बली का हाल हुआ है, तो उन्होंने हमेशा पॉजिटिव अपने एटीट्यूड रखा और कंट्रीब्यूट किया है। तो हम दुआ गो हैं उनकी मगफरत के लिए, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम दे और उनके वाक़ईन को सबक दे। थैंक यू जी। अमीर मुकाम साहब, तमीर हुसैन का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, नवाब यूसुफ तालपुर के जाने के बाद उस खिला को कभी पुर नहीं किया जा सकता। नवाब यूसुफ तालपुर एक इंतहाई मुस्बत शख्सियत के मालिक इंसान थे। सीनियर था, मगर 2002 से लेकर अभी तक उसके साथ बहुत एक नज़दीक नवाब साहब के साथ एक रिश्ता रहा, ताल्लुक़ रहा।
اور مجھے وہ یاد ہے جب میں واٹر اینڈ پاور کو دیکھ رہا تھا اس زمانے میں، اس کے علم اور اس کے کالنگ اٹینشنز اور اس کے اسمبلی کویشچنز، ہمیشہ بہت پازیٹیو انپٹ اس نے دیا اور ہم نے اس سے بہت کچھ سیکھا بھی. اس کے ساتھ بیٹھتے تھے، اس سے سیکھتے تھے کہ ان کا جتنا نالج تھا خاص کر ایگریکلچر کی سائڈ پر. اور میں اس کی یہ بات کروں گا کہ یہ لاس صرف پیپل پارٹی کا نہیں، پورے جمہوریت کا ہوا ہے کہ اس کی اتنی محبت تھی. اگر آپ ریکارڈ نکالیں اس زمانے سے کہ 5 دفعہ تو ہم بھی ایک ساتھ رہے اور میں نے اس کا انپٹ دیکھ لیا. اس حالات میں جس طرح رانا صاحب نے بات کی کہ ویل چیئر پر آنا بہت بڑی بات ہے اور اپنا انپٹ دیتا رہنا، تو میں کہتا ہوں یہ لاس ہم سب کا ہوا ہے، پاکستان کا ہوا ہے، جمہوریت کا ہوا ہے. تو ہم سارے اس دکھ درد میں اس کے فیملی کے ساتھ شریک ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نصیب کرے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں جگہ دے دے اور ہمیں بھی توفیق دے دے کہ ہم اس طالپور صاحب جیسے لوگوں سے اس کی نقشہ قدم پر جس طرح بات ہوئی پازیٹیو پالیٹکس کی، جس طرح بات ہوئی اسمبلی میں اپنے انپٹ دینے کے لیے کہ سب اسی راہ اس سے سیکھ کر اسی پر جائے. ساتھ ساتھ جو حمید الحق صاحب کی بات ہوئی تو اس پر بھی ہم سب کو افسوس ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نصیب کرے ان کی شہادت پر. وہ بھی اس پارلیمنٹ کا حصہ رہا اور اس کے بعد پھر اجلاس نہیں ہوا تو ہم اس کے لیے بھی دعا ہوئے. بہت مہربانی. ہم اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ نواب یوسف طالپور کی وفات پر اظہار افسوس کرتے ہیں. ہم نے نواب یوسف طالپور سے بہت کچھ سیکھا. یہ نقصان صرف پیپلز پارٹی کا نہیں ہے. انہوں نے ہمیشہ پازیٹیو پالیٹکس کی. پی ٹی وی نیوز پر یہاں وقت ایک بریک کا. کہتے ہیں کہ لوگ اقتدار میں آ کر بدل جاتے ہیں، لیکن شہباز شریف کیسا لیڈر ہے جو حکومت میں آ کر خود تو نہیں بدلا لیکن پورے ملک کے حالات بدل ڈالے. معاشی بحران، مہنگائی کا طوفان، بازار سنسان، ہر کوئی پوچھ رہا تھا کہ آخر کون سنبھالے گا پاکستان. پھر نئے عزم کے ساتھ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اصلاحات کے مشکل فیصلے کیے، دن رات ایک کر دیے اور آج یہ صرف 1 سال نہیں، محنت کی ایک داستان ہے جسے آنے والے زمانے دیر تک دہرائیں گے. جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. اے وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. درست ہر وقت بر وقت. بریک کے بعد مشرق وسطی کی صورتحال کے حوالے سے اپڈیٹ کریں گے. اسرائیل کی طرف سے خوراک کی فراہمی پر پابندی سے غزہ میں انسانی صورتحال مزید ابتر ہو گئی ہے. اسرائیل نے غزہ میں ایندھن کی ترسیل اور بجلی کی سپلائی بھی روک دی ہے. فلسطینیوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے اونروا نے کہا ہے کہ اسرائیلی اقدامات سے غزہ میں انسانی زندگیوں کو شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں. اونروا کے کمشنر جنرل فلپ لازارینی نے کہا ہے کہ غزہ میں خوراک کا ایک اور بحران آنے والا ہے. فلسطینی تنظیم حماس نے ان اسرائیلی اقدامات کو فلسطینیوں کے لیے اجتماعی سزا قرار دیا ہے. خوراک کی کمی کی وجہ سے روزانہ ہزاروں فلسطینی غزہ کی بیکریوں میں گھنٹوں قطار میں کھڑے رہتے ہیں. رہائشیوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے امداد کی ترسیل بند کرنے کے بعد انہیں بھوک کا سامنا ہے. اسرائیلی فورسز کی جانب سے شمالی غزہ میں حملے جاری ہیں. علاقے میں شدید فائرنگ اور دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں، تاہم ابھی تک کسی جانی و مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی. مغربی کنارے میں قابض فورسز کی جانب سے گھر گھر تلاشی کی کارروائیاں بھی جاری ہیں. جنین میں مقامی لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے گھر چھوڑ کر دوسرے مقامات پر منتقل ہو جائیں.
अहम खबर आपको देते हैं जद्दा से। यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए आज जद्दा में मुज़ाकरात हो रहे हैं। सऊदी अरब की सालसी में होने वाले मुज़ाकरात में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की शिरकत करेंगे। मार्को रूबियो ने कहा है कि यूक्रेन जंगबंदी पर आज होने वाले इजलास से पुरुम्मीद हूं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन जंग का कोई अस्करी हल नहीं और अमन समझौते के लिए यूक्रेन को इलाके से दस्तबरदार होना पड़ेगा। जहाँ पे हम मजमूई तौर पे 450 के करीब लोग हैं, जो मुमकिन नहीं है कि उनके लिए सीट नंबर 1 तजवीज़ की जाए। 450 बंदे को आप प्रैक्टिकली बता दें कि एक सीट पे कैसे बराजमान किया जा सकता है, लेकिन आपकी दी हुई ताकत उन लोगों को वहाँ पे बिठाती है। इट इज़ द पार्लियामेंट who appoints chief election commissioner, it is the parliament who elects president, it is the parliament who elects prime minister, it is the parliament whose elected president and prime minister appoint governors and chief ministers को उनकी सूबाई असम्बलियाँ करती हैं। तो ये बहस में हम ना पड़े, ये वारंट सोच समझ के बनाए जाते हैं। और मैं आपकी इत्तला के लिए ये अर्ज़ करता चलूँ कि 2008-9 में और 2016 में इसको प्रॉपरली रिवाइज़ किया गया। 2021 में इस पर दोबारा बहस हुई और इसको इसी सूरत में रखने पे इत्तफाक किया गया। ये मामले कमेटियों में भेजने से या हम खुद बैठ के इसे तय नहीं कर सकते। मैं अपनी इज्जत का फैसला खुद नहीं करता, ये ग्रेस नहीं है, ये तकरीम नहीं है, ये मुनासिब नहीं है। let it be decided by those who have been appointed by you कि आपका मुकाम और तकरीम कहाँ पे है। मैं speaking for myself, मेरे लिए वजारत से या किसी और बड़े ओहदे से ज़्यादा बड़ा जो एजाज़ है वो इस ऐवान का रुकन होना है, क्योंकि अगर मैं इस ऐवान का रुकन नहीं हूँ तो मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कहीं पे नहीं पहुँच सकता। जिस जगह पे मैं आज खड़ा हूँ वो इस ऐवान की रुकनीत की वजह से है। तो प्लीज़ इसको हम पॉलिटिक्स में ना लेके जाएं। जहाँ पे ये ताल्लुक़ है कि इसमें दोबारा देख लेना चाहिए। आई अश्योर यू माई लर्नड कलीग्स हेयर एंड नेशनल असम्बली, और मेरी तजवीज़ ये होगी जनाब चेयरमैन कि ये ओपन डिबेट का इशू नहीं है। चेयरमैन सेनेट एंड स्पीकर नेशनल असम्बली आर कस्टोडियन ऑफ द हाउस। आप यहाँ पे हैं, स्पीकर नेशनल असम्बली वहाँ पे हैं। आप दोनों इस पे किसी दिन बुला लें सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन को, मैं भी हाज़िर हो जाऊँगा, और जो लोगों को आप बुलाना चाहें उनसे मुशावरत करके वारंट ऑफ प्रेसिडेंट को एक दफ़ा एग्जामिन कर लें। लेकिन मैं विद रिस्पेक्ट एंड ह्यूमिलिटी एट माई कमांड एंड आई विल रिक्वेस्ट माई कलीग्स सीनियर और जूनियर जो भी हैं कि इसको ऐवान में डिस्कस करने की बजाय सर ये वो पॉलिसी डिसीजंस होते हैं जो कि मीटिंग्स में स्मॉलर ग्रुप्स में होने चाहिए। और हमने क्योंकि ये एतमाद और आईने पाकिस्तान ने ये इख्तियार कस्टोडियन ऑफ हाउस को कि हमें किस तरह से ट्रीट होना है, हमारी प्रिविलेजेस की हिफाजत कैसे होनी है, हमारे हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ किसने देना है, ये इख्तियार आईनी स्कीम में आपके पास है और हमारे वोट की वजह से आपके पास है। तो चेयरमैन सेनेट और स्पीकर नेशनल असेंबली कैन डिस्कस। थैंक यू। मैं सब एक बात करना चाह रहा हूँ सर। वी हैव इनहेरिटेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम देयर वेस्टमिंस्टर सिस्टम। नाज़रीन, वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सियासी इम्तिहान पर नज़रसानी के लिए हुकूमत ने कमेटी तश्कील दी है और हमें कमेटी की हतमी रिपोर्ट का इंतज़ार है। तमाम उमूर पर बात करने के लिए कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं। खबरनामा जारी है। यहाँ पर खबर आपको देते हैं शाम से। शाम में सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूल सदर बशार अल असद के हामियों के दरमियान हालिया मुसल्लह झड़पों के सिलसिले में उबूरी हुकूमत के सरबराह अहमद अशरा ने सिविल अमन के लिए एक आला सतह कमेटी के क़याम का ऐलान किया है। उबूरी हुकूमत के सरबराह अहमद अशरा ने दमिश्क में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि साबिक हुकूमत की बाकियात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी शहरियों का खून बहाने में मुलव्वस है उसका एहतसाब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी बैरूनी ताकत को शाम को खाना जंगी में घसीटने की इजाज़त नहीं देंगे। अमेरिका की वफाकी अदालत ने ट्रंप इंतजामिया को फलस्तीन नवाज तालिब इल्म महमूद खलील को जबरी तौर पर वतन भेजने से रोक दिया है। ग्रीन कार्ड होल्डर महमूद खलील की वकील एमी ग्रेयर ने अपने मोकल की गिरफ्तारी अदालत में चैलेंज की, जिस पर जैसी फर्मन ने फ्री कैन के दलाइल के लिए 12 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी। इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट एजेंट्स ने महमूद खलील को मैनहट्टन में उनके यूनिवर्सिटी अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया था। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक महमूद खलील अलजायर के शहरी हैं, तहम उनके आबा अजदाद का ताल्लुक फ़लस्तीन से है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरा करने वाले वो पहले तालिब इल्म रहनुमा हैं।
नाज़रीन, भारत मुकाम और सियाह ख़वातीन के लिए गैर महफूज तरीन मुल्क बन गया है। ख़वातीन के आलमी दिन पर भी जुल्म ज़्यादती न थम सकी। ख़वातीन की गैंग रेप का एक और वाक़या मंजर आम पर आ गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक कर्नाटका में इजरायली खातून सयाह और उनकी मेज़बान इज्तमाई ज़्यादती का शिकार हो गईं। हमलावरों ने गैर मुल्की सयाह के साथ आने वाले मर्द को भी कत्ल कर दिया। ख़वातीन का जिनसी इस्तेहसाल करने से कबल मुल्ज़िमान ने वहां मौजूद दीगर सयाहों को गहरी नहर में धकेल दिया। ज्यादती का शिकार गैर मुल्की सयाह ने बताया कि हमलावरों ने उनसे पैसों का मुतालबा किया, जिसके इनकार पर उनको ज्यादती का निशाना बनाया गया। फिर दूसरी खातून को भी मारा पीटा गया और जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। भारतीय पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान ने मजमूई तौर पर 5 अफराद पर हमला किया, जिनमें से एक इजरायली और एक अमरीकी शहरी है। यौम पाकिस्तान इत्तेहाद, कुर्बानी और अज़्म की अलामत। यौम पाकिस्तान हमें सिखाता है कि यकजहती, कुर्बानी और अज़्म से हर मकसद हासिल किया जा सकता है। 23 मार्च हमें याद दिलाता है कि हम बहैसियत कौम पाकिस्तान की कद्र और इसकी अजमत को जानते और तस्लीम करते हैं। इस हवाले से शहरियों ने अपने भरपूर जज्बात का इजहार किया है। मार्च was called as the लाहौर रेजोल्यूशन, उसका नाम उसको दिया गया था, लेकिन उस टाइम बाद में later on was called as the पाकिस्तान रेजोल्यूशन। लेकिन हमारा एक डिलेमा ये है कि हमारी यंगस्टर्स जो हैं वो बहुत सारी और चीज़ों में इंडल्ज इस तरह से हो गए हैं कि वो इस चीज़ को भूल चुके हैं कि 23 मार्च को असल में हुआ क्या था। बेसिकली इसका पर्पज़ ये था कि पाकिस्तान को बनाना है। ये हमारे आबाओ-अजदाद की कुर्बानियों से हमें मुल्क मिला है। फर्स्ट एवर जो मिलिट्री परेड थी वो भी 1956 में हुई। 23 मार्च की जो परेड है वो मैं देखता हूँ और वो बड़ी अच्छी लगती है। उससे बंदे में जोश और जज्बा जो है ना वो जागिर होता है और बंदे की जो पेट्रियोटिज्म है अपनी कंट्री के साथ, अपनी आर्मी के साथ और अपने मुल्क के साथ वो जागिर होती है। पाकिस्तान मेरी पहचान है, तो मैं जहाँ भी जाऊँगी फर्स्ट आइडेंटिटी, जब मुझसे कोई पूछता है कि आप कौन है तो मैं यही जवाब देती हूँ कि मैं पाकिस्तानी। इंटरनेशनल लेवल सबसे बड़ी मेरी आइडेंटिटी यही है कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ। नाज़रीन, हीरोज ऑफ पाकिस्तान में से एक डॉक्टर फरीहा तलहा हैं, जिनका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से और वो गिलगित बल्तिस्तान की पहली वेटरनरी डॉक्टर हैं। डॉक्टर फरीहा का अपने ख्वाब से हकीकत तक के सफ़र को बयान करते हुए कहना था कि यह सफ़र आसान नहीं था। सब उनके वेटनरी बनने के खिलाफ थे, लेकिन उनके वालिद ने उनका साथ दिया। उन्होंने 2009 में अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी का आगाज़ किया, जहां पूरे पाकिस्तान से लोगों ने ज्वाइन किया। उन्होंने पूरे मुल्क में मुख्तलिफ सेमिनार मुनक्किद करवाए ताकि तमाम ख़वातीन इससे मुस्तफ़ीद हो सके। उन्होंने बिलखुसूस ख़वातीन की हौसला अफजाई करते हुए पैगाम दिया कि जो भी ख़वातीन इस शोबे में आगे आना चाहती हैं वो अपने ख्वाब पूरे करें, रास्ते में आने वाली हर रुकावट का डट कर मुकाबला करें और मुल्क का नाम रोशन करें। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर आपको बताते हैं कि वज़ीर आला गुलबर खान ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में 4 नए इंतजामी यूनिट्स के क़याम से मुतालिका अजला के अवाम की जिंदगियों में आसानियां पैदा होंगी। नए इंतजामी यूनिट्स को फाल बनाए जाने के हवाले से मुनाकिदा इजलास के मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि दारेल, तांगीर, रंधवा और गुपस यासीन को फाल बनाने के लिए ऑफिसर्स उनको इख्तियारात तफवीज़ करने के लिए SMBR, सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी दाखिला और पुलिस फौरी तौर पर ज़रूरी इक़दामात यकीनी बनाएं। नए इंतजामी यूनिट्स को मरहलावार मुकम्मल फाल किया जाएगा। नाज़रीन, दुनिया भर की तरह पाकिस्तानी भी मसनूई जहानत में अपना लोहा मनवाने लगे। जर्मनी में मुकीम पाकिस्तानी नौजवान ने AI में बहक के नाम से ऐप मुतारिफ करा दी। ये पाकिस्तान में पहली A1 से चलने वाली जामे कानूनी मुआवनत का प्लेटफॉर्म है। AI से चलने वाला जामे कानूनी मुआवनत का ये पहला प्लेटफॉर्म है। वकला, जजेस या कानूनी तालिब इल्मों का अपने काम में दुरुस्तगी, कारकर्दगी और रसाई को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मोटरवे पर 150 किलोमीटर से ज़ायद तेज रफ्तारी पर गिरफ्तारियां जारी हैं। तर्जमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक अब तक सेंट्रल रीजन में 20 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 3 रोइया मोटरवे पर हद रफ्तार 120 और पब्लिक गाड़ियों के लिए हद रफ्तार 110 किलोमीटर है। तर्जमान का कहना है कि FIR और गिरफ्तारियों का मकसद हादसात से बचाव है। नाज़रीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ख़वातीन जजेस का आलमी दिन मनाया गया। इसी हवाले से आपको दिखाते हैं बिलाल शेख की ये रिपोर्ट। इस दिन को मनाने का मकसद अदालती निज़ाम और इदारों में क़यादत, इंतज़ामी और दीगर सतहों पर ख़वातीन के किरदार को फ़रोग़ देने और मौसर बनाने के लिए कौमी सतह पर इक़दामात और हिकमत अमली तैयार करना है।
ایک رپورٹ کے مطابق آج پاکستان میں خواتین جوڈیشل افسران کی تعداد تقریباً 19%، جبکہ اعلیٰ عدالتوں میں خواتین ججز کی تعداد 5% سے کچھ زیادہ ہے، جو ملک میں نظام عدل کو بہتر بنانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں۔ جب پروفیشن میں آتے ہیں تو ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس میں بینگا کہ ہم لڑکی ہیں، ہم نے کام کرنا ہے، ہم نے ایفرٹس کرنی ہے، اور ڈیفینیٹلی جب آپ ایفرٹس کریں گے تو اپنے آپ کو منوائیں گے۔ ہر ڈسٹرکٹ کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک ہماری لیڈی ججز موجود ہیں۔ ہماری خواتین جو جوڈیشری میں ہیں بہت اچھی ہیں، ہارڈ ورکنگ ہیں۔ جنڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے، مزید خواتین کو آگے آنا چاہیے۔ عدلیہ میں خواتین کی مناسب نمائندگی، عدالتوں میں شہریوں کی نمائندگی کو یقینی بنانے اور ان کے خدشات کے ازالے اور درست فیصلوں کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ عدالتوں کی قانونی حیثیت اور وقار کے لیے بھی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ کافی ساری لیڈیز جو ہے نا بطور سول جج اور ایڈیشنل سیشن جج اور ڈسٹرکٹ سیشن جج کام کر رہی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کسی پہلو کے اعتبار سے بھی وہ کسی میل جج کے سے کم نہیں ہیں۔ خواتین ججز کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا ہے کہ پاکستان کی عدلیہ میں خواتین کی تعداد میں اضافہ نہ صرف صنفی مساوات کا مظہر ہے، بلکہ ایک ترقی پذیر لبرل جمہوریت کے طور پر پاکستان کے کردار کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ اس وقت سپریم کورٹ میں 2 خواتین ججز موجود ہیں، جبکہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس بھی ایک خاتون ہے۔ امید ہے کہ پاکستان میں خواتین ججز کی تعداد میں یہ اضافہ انصاف کی فراہمی کے عمل کو بہتر بنائے گا۔ بلال شیخ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ پنجاب میں دیگر شہروں کی طرح ضلع جہلم میں بھی سہولت بازار قائم کیے گئے ہیں، جہاں اشیاء ضروریات عام مارکیٹ کے مقابلے میں کم نرخوں پر دستیاب ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں نعیم اختر۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے رمضان سہولت بازار میں عوام کو اشیاء ضروریہ رعایتی نرخوں پر فراہم کی جا رہی ہیں تاکہ عوام کو مہنگائی کے دباؤ سے بچایا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاملے خصوصی سلمہ بٹ نے جیلم میں قائم رمضان سہولت بازاروں میں اشیاء ضروریہ کی دستیابی، معیار اور قیمتوں کا جائزہ لیا اور شہریوں سے سہولت بازار میں فراہم کی جانے والی سہولیات پر ان سے آگاہی حاصل کی۔ یہ ایک کاوش ہے کہ میکسیمم لوگوں کو ریلیف پہنچایا جائے اور کم قیمت میں رمضان سے جڑی ہوئی کھانے پینے کی اشیاء میسر لائی جائے۔ شہریوں نے حکومت پنجاب کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ عام مارکیٹ کے مقابلے میں یہاں قیمتیں کافی کم ہیں، جبکہ اشیاء معیاری اور وافر مقدار میں دستیاب ہیں۔ کافی سارا فرق ہے، میرا خیال ہے پیاز میں تو آدھا فرق ہے، 265 کا ملا ہے، اس سے پہلے میں باہر سے لیا تھا تو 500 روپے کا ملا تھا۔ رعایت ہر چیز، سبزی، آٹا، ہر چیز تقریباً جو ہے بازار سے رعایت مل رہی ہے۔ قیمتوں میں بھی کچھ بہتری ہو اور مارکیٹ باہر کی جو ہے اس سے یہاں پہ کم قیمت پہ کچھ بھی ہو اور صاف ستھرا اور اچھے انوائرمنٹ میں چیز مل رہی ہو تو یہ بہت بڑی اہم بات ہے۔ سہولت بازار میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے کسی بھی چیز کی عدم دستیابی اور زائد قیمت کی وصولی پر شہریوں کے لیے خصوصی شکایت سیل بھی بنایا گیا ہے۔ ماہ سیام میں سہولت بازار شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ منافع خوروں اور ذخیرہ دوزوں کے خلاف بھی ایک مؤثر اقدام ثابت ہو رہے ہیں۔ نعیم اختر بٹی، PTV نیوز، جہلم۔ رمضان المبارک کے دوران عوام کو ریلیف دینے کے لیے پنجاب حکومت نے صوبے بھر کی طرح وہاڑی میں بھی سہولت بازار لگائے ہیں۔ اسی حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے بہادر حسین۔ رمضان المبارک میں عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے ضلع بہاڑی کی تینوں تحصیلوں میں سہولت بازار قائم کیے گئے ہیں، جہاں پر عام مارکیٹ سے کم نرخوں پر پھلوں، سبزیوں اور گوشت سمیت دوسری کھانے پینے کی چیزوں کے اسٹال لگائے گئے ہیں۔ ضروریات کی تمام چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں، سبزی، پھل اور اس کے علاوہ آٹا، چینی اور کریانہ کا سامان اور گوشت، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہول سیل ریٹس کے اوپر یہاں پہ دستیاب ہیں۔ کافی چیزیں نا سستی ہیں اور چینی کا ریٹ بھی 130 ہے، حالانکہ بازار میں 155 سیل ہو رہا ہے۔ بازار سے سستی چیزیں میسر ہیں، یہاں پہ تمام ضروریات زندگی جو گھر کی ہے اس کے لیے تمام اشیاء موجود ہے۔ رمضان بازار وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایک گڈ انیشیٹو ہے، جس میں صارفین کے لیے یہاں پر سستی اور معیاری اشیاء بازار سے کم قیمت پر مل رہی ہیں۔ جہاں پر شہری صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک خریداری کر رہے ہیں۔ سہولت بازار 27 رمضان المبارک تک فعال رہیں گے۔ رمضان سہولت بازار میں جہاں اشیاء خود و نوش کی قیمتوں میں کمی دیکھی جا رہی ہے، وہیں عوام کی جانب سے اشیاء کے معیار کو بھی خوب سراہا جا رہا ہے۔ بہادر حسین، PTV نیوز، بہاڑی۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ اپنے اختتام پر ہے۔ اسی دوران دنیا بھر کے مسلمانوں نے اپنے رب کو منانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ رحمتوں کے پہلے عشرے کے حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں فرحان مرزا۔
रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने का पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा मगफरत और तीसरा अशरा जहन्नुम से आज़ादी का है। रहमतों वाला पहला अशरा अपने इख्तिताम पर है। इस अशरे में अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए अपनी रहमत को इंतहाई वसी कर देता है, और जब बंदा अपने रब की रहमत और बरकत से रोज़ा रखता है तो उसके सब्र व तहम्मुल और नफ्स की मशकों के साथ साथ इखलाकी और रूहानी इस्लाह होती है। रहमतों को समेटने का सबसे बड़ा जरिया और तरीका ये है कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के ताबे उन लोगों को तलाश करें कि जिनके पास खाने पीने को कुछ नहीं है। रहमतों का, बरकतों का या बख्शिश का अपनी ज़बान को काबू में रखें। इंशाल्लाह आप देखेंगे परवरदिगार आलम किस तरह से आप पर, आपके वालिदैन पर अपनी रहमतों का नज़ुल फरमाता है। हम अहले इस्लाम को ज़्यादा से ज़्यादा रुजू इल्लाह करना चाहिए, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए। रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ से ही जनूबी पंजाब भर में मुखय्यर हज़रात की जानिब से मुस्तहिक और नादार अफराद के लिए सहरी और अफ्तारी की फराहमी का सिलसिला जारी है। पहले अशरे की रहमतें और बरकतें समेटने के लिए न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में सहर और अफ्तार का बंदोबस्त किया जाता है, जहां मुस्तहिक अफराद खूब सैर होकर खाना खाते हैं और अपने रब का शुक्र अदा करते हैं। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा मुकम्मल होने जा रहा है। नाज़रीन, पहले अशरे में अल्लाह ताला की बारानी रहमत खुलकर बरसती है, तो दूसरे अशरे में इस्तग़फ़ार की बदौलत गुनाहों और मुआफ़ी और मग़फ़िरत हासिल होती है। इसी हवाले से देखते हैं सदफ अफजल की रिपोर्ट। अशरा मग़फ़िरत का आगाज हो रहा है। रमज़ानुल मुबारक अल्लाह ताला की रहमत और बख्शिश और मग़फ़िरत का महीना है। वो लोग खुशकिस्मत हैं जिन्होंने इस माह मुबारक में रोजा, जिक्र, इबादत और फलाह इंसानियत के जरिए अल्लाह ताला को राजी किया। मग़फ़िरत का अशरा शुरू होते ही हमें चाहिए कसरत से हम इस्तिग़फ़ार करें, रब्बे ज़ुल जलाल के हुज़ूर नदामत के आंसू बहाएं। मेरे मुसलमान भाइयों, ये रब्बे ज़ुल जलाल के को गुनाहगार के आंसू इंतहाई पसंद हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मुबारक हदीस से जिब्राईल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा आएंगे और हाथ में प्याला होगा, और जिब्राईल अलैहिस्सलाम से रसूलुल्लाह सवाल करेंगे, अय्यु शैइन फिल यद, ऐ जिब्राईल हाथ में क्या है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम जवाब देंगे प्याला है। अय्यु शैइन, ये प्याले के अंदर क्या है? फरमाते हैं जिब्राईल जवाब देंगे आपके उम्मत के गुनाहगारों के वो आंसू हैं, उन आंसू में इतना सपेरट है कि जहन्नम की आग भी इससे बुझ सकती है। इस मुकद्दस माह में अल्लाह ताला नफल का सवाब फर्ज के बराबर और फर्ज का सवाब 70 गुना बढ़ा देता है। दिनों और अशरों की तकसीम अपनी जगह, पूरा माह रमजान ही रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नुम से आज़ादी का परवाना लेकर आता है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस महीने का इंतजार रहता था और इसका शौक से इस्तकबाल करते थे। रमजान के दूसरे अशरा मग़फ़िरत का तकाजा है कि हम अपने गुनाहों, गलतियों का जायजा लेकर उन पर नादिम होते हुए रब ताला से ज्यादा तौबा और इस्तग़फ़ार करें ताकि हमारी रूह पाक हो सके। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शरीक हयात हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो औरतों में रिसालत मोहम्मदी पर सबसे पहले ईमान लाने वाली शख्सियत थी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के यौम वफ़ात पर खातून जन्नत के किरदार और मुनाक़बत का अहवाल हसन नासिर सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। इस्लाम के नूर से मुशर्रफ होने वाली पहली खातून हज़रत खदीजतुल कुबरा को आक़ाए दो जहां सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा होने का एजाज़ हासिल है। इस्लाम से कबल मक्के में हज़रत खदीजतुल कुबरा ताहिरा और सैयदतुन निसा कुरैश के नाम से जानी जाती थीं। वो अपने तिजारती काफ़िले शाम और दीगर इलाकों में भेजा करती थीं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अबू तालिब के कहने पर हज़रत खदीजतुल कुबरा की तिजारत में शिरकत की और हज़रत खदीजतुल कुबरा को काफ़ी मुनाफा कमा कर दिया। आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतासिर होकर हज़रत खदीजतुल कुबरा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भेजा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पैगाम को कबूल किया।
और उनसे निकाह कर लिया। उस वक्त हजरत खदीजा की उम्र 40 साल थी, जबकि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 बरस थी। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिसालत के मनसब पर फाइज किया गया तो हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो पहली खातून करार पाईं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनसे इस कदर मोहब्बत थी कि इनकी हयात में आपने कोई दूसरा निकाह नहीं फरमाया, और जब आपको मेराज होती है तो अल्लाह ताला ने जो आपको जन्नत का मुशाहिदा कराया तो उसमें भी इनका महल दिखाया जो मोतियों से बना था, और उसकी वजह ये थी कि इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस कदर साथ दिया कि अपना तमाम माल और दौलत उनके कदमों में लाके ढेर कर दिया। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कुरैश के मज़ालिम तहम्मुल और बुर्दबारी से बर्दाश्त किए और शेब बिन अबी तालिब के कठिन दौर में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत करती रहीं। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत उम्मे कुलसूम थीं। ये अजीम खातून नबूवत के 10वें साल 10 रमज़ान मुबारक को मक्का मुकरमा में इस जहान फ़ानी से रुखसत हुईं। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल एक ही साल के दौरान हुआ। इन दोनों शख्सियात के इंतकाल पर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन थे और इस साल को आमुल हुज़्न यानी गम का साल करार दिया। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। 10 रमज़ानुल मुबारक इस्लामी लश्कर के हाथों सिंध की फतह का दिन है, जिसे यौम बाबुल इस्लाम के तौर पर मनाया जाता है। फातिह सिंध मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में राजा दाहिर की जबर की हुकूमत का खात्मा करके यहाँ दीन इस्लाम की रोशनी के नूर बिखेरे। तफसील जानते हैं कराची से ज़ीशान अहमद खान से। 8वीं सदी ईस्वी के आगाज में सरंदीप के राजा ने एक बहरी जहाज मुस्लिम सल्तनत में इराक के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ की तरफ रवाना किया, जिसमें अरब ताजिरों की बेवाएं, यतीम बच्चे, सामान तिजारत और बाज मुसलमान सवार थे जो फरीज़े हज की अदायगी के लिए हज्जाज मुक़द्दस जा रहे थे। इस जहाज को सिंध के साहिली इलाके के डाकुओं ने लूट लिया, बल्कि उनमें सवार यतीम बच्चों और खवातीन को भी कैद कर लिया। उन डाकुओं को यहाँ के जाबिर हाकिम राजा दाहिर की सरपरस्ती हासिल थी। हज्जाज बिन यूसुफ ने डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई और खवातीन और बच्चों की बाहिफाजत वापसी का मुतालबा किया, जिसे राजा दाहिर ने रद्द कर दिया। राजा दाहिर के रवैये ने हज्जाज बिन यूसुफ को सिंध की जानिब से फौजी मुहिम भेजने पर मजबूर किया। इसने अपने भतीजे और दामाद मोहम्मद बिन कासिम को सिंध की फतह के लिए मुंतखब किया। इमादुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार पाक व हिंद के इलाके सिंध पर कदम रखा और मुख्तसर अरसे में अपनी जुर्रत, फरासत, अस्करी महारत, बहादुरी, रवदारी, हुस्न सलूक और हिकमत और दानिश से यहाँ आबाद गैर मुस्लिमों को मुतासिर करके उनके सरों को नहीं बल्कि दिलों को फतह किया। मोहम्मद बिन कासिम ने न सिर्फ राजा दाहिर को शिकस्त देकर इस जाबिर हुकूमत का खात्मा किया, बल्कि आगे बढ़कर मुल्तान को भी फतह किया। मोहम्मद बिन कासिम ने रियाया से रवादारी हुस्न सलूक का अजीम नमूना पेश किया, गैर मुस्लिमों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ किया, मजहबी रसूमात की मुकम्मल आज़ादी दी गई, बरहमनों और बुद्ध मत के पुजारियों के साथ मिसाली सलूक किया, जिससे मुतासिर होकर बड़ी तादाद में लोग दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। तारीख के इन पहलुओं को उजागर करने के लिए बड़े हवाले मिलते हैं, जिसमें मुमताज मुहक्किक नबी बलोच का चशनामा, इसके अलावा एजाजुल हक कुद्दूसी की तारीख सिंध की किताब शामिल है। मोहम्मद बिन कासिम की हुक्मरानी का आगाज 10 रमजान मुबारक को हुआ, जिसकी वजह से इसे यौम बाबुल इस्लाम भी कहा जाता है। ज़ीशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, शिमाली बलूचिस्तान और खित्ता पोठवार में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अब्र आलूद रहा। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील: लह -3, गोपिस, पाड़ा चिनार -2 और मालम जब्बा में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। रुख करेंगे खेल की खबरों का। हर वक्त बर वक्त मैं बस यूनिवर्सिटी से निकल रही हूँ। लाइव लोकेशन आपको भेज दी है।
شکریہ ان لوگوں کا جنہوں نے ڈیجیٹل ایکسچینجز، موبائل فون اور انٹرنیٹ ہم تک پہنچائے. اب جہاں بھی ہو کنیکٹیوٹی کی کوئی ٹینشن نہیں. ہاں جی، شکریہ تو بنتا ہے. درست، ہر وقت، بر وقت. کھیل کی خبروں میں خوش آمدید. ناظرین، آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں جہاں کئی ریکارڈز قائم ہوئے، وہیں شائقین کے پسندیدہ چینل پی ٹی وی سپورٹس نے بھی سب کو پیچھے چھوڑا. آن لائن سٹریمنگ اور چینل ریٹنگز میں پی ٹی وی سپورٹس ایچ ڈی سر فہرست رہا. تفصیل ذیشان قیوم سے. آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے دوران پی ٹی وی سپورٹس کے سگنیچر شو گیم آن ہے نے آن لائن سٹریمنگ ایپ پر کئی ملین ویوز حاصل کیے. اس کے ساتھ ساتھ دیگر سپورٹس چینلز کو بھی ریٹنگ کے لحاظ سے پیچھے چھوڑ دیا. چیمپئنز ٹرافی میں پی ٹی وی سپورٹس نے میگا ٹرانسمیشن کا آغاز کیا. گیم آن ہے شو میں کرکٹ کی دنیا کے نامور تجزیہ کاروں نے اپنی ماہرانہ رائے دی اور میچز پر تبصرے کیے. ایکسپرٹ پینل میں سابق ٹیسٹ کرکٹر شعیب اختر، شعیب ملک، محمد حفیظ اور ثنا میر شامل تھے. زینب عباس اور سکندر بخت نے میزبانی کے فرائض انجام دیے. آن لائن سٹریمنگ ایپ ٹیپ میٹ پر گیم آن ہے کے فگرز کی بات کریں تو شو نے 80 ملین سے زائد ویوز حاصل کیے، جو کرکٹ کے شوقین افراد کا پی ٹی وی سپورٹس سے والہانہ لگاؤ کا ثبوت ہے. ریچ کی بات کریں تو 200 ملین سے زائد افراد نے گیم آن ہے شو تک رسائی حاصل کی، جبکہ 3 ملین سے زائد افراد لائیو سٹریمنگ ایپ پر انگیج رہے. ریٹنگ کی بات کی جائے تو گیم آن ہے شو باقی چینلز پر بازی لے گیا. 19 فروری کو چیمپئنز ٹرافی کے ابتدا سے ہی پی ٹی وی سپورٹس حاوی رہا. پہلے روز پی ٹی وی سپورٹس پر پری میچ ریٹنگ 1.4 رہی، جبکہ باقی چینلز پی ٹی وی سپورٹس سے پیچھے رہے. پوسٹ میچ شو میں پی ٹی وی سپورٹس 1.6 ریٹنگز کے ساتھ سر فہرست رہا. باقی دنوں میں بھی پی ٹی وی سپورٹس نے میدان مار لیا. پری میچ ایوریج ریٹنگ میں پی ٹی وی سپورٹس 0.8 کے ساتھ پہلے نمبر پر رہا. پوسٹ میچ شو میں پی ٹی وی سپورٹس کی ایوریج ریٹنگ 0.9 رہی. قومی چینل کے ناطے پی ٹی وی سپورٹس نے نہ صرف مقابلے براہ راست دکھائے بلکہ ناظرین کی دلچسپی کے پیش نظر اعلیٰ معیار کے پروگرام بھی پیش کیے. یہی وجہ ہے کہ ناظرین کا پسندیدہ سپورٹس چینل پی ٹی وی سپورٹس ہی ہے. ذیشان قیوم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. آئی سی سی نے چیمپئنز ٹرافی کی ٹیم آف دی ٹورنامنٹ کا اعلان کر دیا ہے. ٹورنامنٹ میں شریک 8 میں سے صرف 3 ٹیموں کے کھلاڑی ٹیم آف دی ٹورنامنٹ کا حصہ ہیں. 12 رکنی ٹیم آف دی ٹورنامنٹ میں بھارت کے 6، نیوزی لینڈ کے 4 اور افغانستان کے 2 کھلاڑی شامل ہیں. ٹورنامنٹ کی 2 سیمی فائنلسٹ ٹیمز جنوبی افریقہ اور آسٹریلیا کا کوئی بھی کھلاڑی ٹیم میں جگہ نہ بنا سکا، جبکہ میزبان پاکستان کا بھی کوئی کھلاڑی ٹیم میں شامل نہیں. بھارت کے وراٹ کوہلی، شریاس ایئر، کے ایل راہل، محمد شامی اور ورن چکرورتی ٹیم آف دی ٹورنامنٹ میں شامل ہیں. نیوزی لینڈ کے راجن رویندرا، گلین فلپس، مچل سینٹنر اور میٹ ہنری بھی آئی سی سی ٹیم آف دی ٹورنامنٹ میں شامل ہیں. افغانستان کے ابراہیم زدران اور عظمت اللہ عمرزئی بھی ٹیم آف دی ٹورنامنٹ میں جگہ بنانے میں کامیاب رہے، جبکہ بھارت کے اکشر پٹیل کو ٹیم کا 12واں کھلاڑی منتخب کیا گیا. نیوزی لینڈ کے خلاف کرکٹ سیریز کے لیے پاکستان ٹی 20 اسکواڈ آج نیوزی لینڈ روانہ ہوگا. پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 T20 اور 3 ون ڈے میچز کی سیریز کھیلی جائے گی. پہلا T20 میچ 16 مارچ کو کرائسٹ چرچ میں ہوگا. ون ڈے سیریز کا آغاز 29 مارچ کو نیپیر میں ہوگا. T20 سیریز میں سلمان علی آغا اور ون ڈے سیریز میں محمد رضوان قیادت کریں گے. سیریز کے لیے قومی کرکٹرز نے LCCA گراؤنڈ لاہور میں پریکٹس کی اور کیمپ کے آخری روز سینیریو بیسڈ پریکٹس میچ کھیلا. کوچز نے کھلاڑیوں کو مختلف ٹارگٹس دیے. میچ سے قبل کھلاڑیوں نے وارم اپ سیشن میں حصہ لیا. پاکستان کے خلاف ہوم T20 سیریز کے لیے نیوزی لینڈ نے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے. 5 T20 میچز پر مشتمل سیریز میں مائیکل بریسویل کیوی ٹیم کی قیادت کریں گے. سیریز کے لیے نیوزی لینڈ ٹیم میں چیمپئنز ٹرافی اسکواڈ کے 7 کھلاڑی شامل ہیں. لوکی فرگوسن، ڈیون کانوے، گلین فلپس، راجن رویندرا اور مچل سینٹنر سیریز نہیں کھیلیں گے. کیوی اسکواڈ میں یش سودھی اور بین سینئرز کی واپسی ہوئی ہے. کائل جیمیسن اور ول ارور کی ابتدائی 3 میچز میں شرکت کریں گے، جبکہ میٹ ہنری کو آخری 2 میچز کے لیے ٹیم میں شامل کیا گیا ہے. پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان T20 سیریز کا آغاز 16 مارچ سے ہوگا.
12वीं स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स इटली में जारी हैं। पाकिस्तान की रवीनिया कुर्बान और मुनीबुर रहमान ने क्रॉस कंट्री 100 मीटर रेस के डिविजनल राउंड में हिस्सा लेते हुए फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। फाइनल 15 मार्च को खेला जाएगा। दोनों एथलीट्स कल 50 मीटर डिविजनल रेस में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान के स्नो शोइंग एथलीट अली रजा ने यूनिफाइड स्पोर्ट एक्सप्रेस रैली रेस में हिस्सा लिया, जिसमें उन्हें दीगर यूनिफाइड और स्पेशल एथलीट्स के साथ जोड़ा गया और उन्होंने दूसरी पोजीशन हासिल की। पाकिस्तान की स्नो शोइंग टीम कल 200 मीटर और 800 मीटर डिविजनल राउंड्स में हिस्सा लेगी। चाइनीज ताइपे के स्पेशल खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी एथलीट्स के साथ वेन्यू जाते हुए दिल दिल पाकिस्तान का मिली नगमा गाया। पाकिस्तान और जर्मनी की जूनियर हॉकी टीमों के दरमियान फ्रेंडशिप कप का तीसरा मैच आज लाहौर में खेला जाएगा। 4 मैचेस की सीरीज में मेहमान टीम को 2-0 की बढ़तरी हासिल है। फ्रेंडशिप कप के दूसरे मैच में जर्मनी की जूनियर हॉकी टीम ने पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हराया, जबकि पहले मैच में मेहमान टीम ने 3 के मुकाबले में 4 गोल से कामयाबी समेटी थी। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज का चौथा और आखिरी मैच 13 मार्च को इस्लामाबाद में होगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम अल नसर और कतरी टीम अल सद ने एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। रियाद में खेले गई प्री क्वार्टर फाइनल की दूसरी लीग में अल नसर ने ईरानी क्लब अल इस्तिक्लाल को एकतरफा मुकाबले के बाद 3 गोल से शिकस्त दी। फातेह टीम की जानिब से जॉन ड्यूरन ने 2 और रोनाल्डो ने 1 गोल किया। ड्यूरन ने खेल के 9वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को सबकत दिलाई। 27वें मिनट में रोनाल्डो ने पेनल्टी किक पर गोल दागकर बढ़तरी दुगनी कर दी। 84वें मिनट में ड्यूरन ने अपना दूसरा मैच का आखिरी गोल किया। दोनों टीमों के दरमियान पहली लेग बगैर किसी गोल के बराबर रही थी। दोहा में खेले गए मैच में मेजबान क्लब अल सद ने मुत्तहिदा अरब अमारात के क्लब अल वसल को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हराया। अल सद की जानिब से अकरम अनीफ, यूसुफ अतल और मुस्तफ़ा तारिक ने 1-1 गोल किया। अल वसल की तरफ से वाहिद गोल फाबियो लीमा ने किया। दोनों टीमों के दरमियान पहली लेग 1-1 गोल से बराबर रही थी। नाज़रीन, खेल का अहवाल आपने जाना, अब आपको लिए चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। स्पोर्ट्स न्यूज के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें अपनी न्यूज टीम के हमरा दीजिए इजाजत। पीटीवी न्यूज पर यहाँ वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे न्यूज हेडलाइंस। हमारे साथ रहिए।